اللہ کریم کے نام سے سلام اور دعاؤں کے بعد گزارش یہ ہے کہ کافی ٹائٹ اور سخت معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ تو 7 سال کے جن شہزادوں کے پاس ثبوت موجود ہے، برائے مہربانی جلدی سے وہ اپنے پیپرز وکیل کے ذریعے جمع کرائیں، یا کم از کم اگر اس میں 1-2-4 دن کمی ہے تو فائل پوری کی پوری اتھارٹی لیٹر کے ساتھ، پارابولے کے ساتھ مکمل کر کے ایک حساب میں پاس رکھیں اور ایک اپنے وکیل کے پاس، کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کمی بیشی کوئی چیکنگ ہو جائے تو آپ کے پاس بچنے کے تمام اسباب موجود ہوں اور فوری طور پر آپ کا وکیل جو ہے وہ آپ کا پیچھا کر سکے اور آپ کو مکمل جو 7 سال کے حقوق ہیں وہ دلائے جا سکے۔ اچھا، یہ اب قانون کے کچھ سکے ہیں جو ترمیم کے لیے نیشنل اسمبلی یونان میں پیش کی جا رہی ہے، اور ان میں یہ بھی سب سے اندیشہ ہے کہ 7 سال والا جو قانون ہے اس کو ختم کر دیے جانے کی تجویز بھی موجود ہے۔ یعنی کہ پہلے جو وزیر امیگریشن تھا وہ ریڈی، اس کے بعد یہ تھانوس پلیوری، یہ نسل پرست اور امیگرینٹس کے خلاف اسی نہج اسی لہر کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں۔ تو حقیقتاً یہ تھانوس پلیوری ایسا بیچارہ فرد ہے جو کہتا ہے کہ بھائی اگر کچھ لوگ مر بھی جاتے ہیں سمندروں میں، بارڈروں میں، ان کو روکتے روکتے ہم مار بھی دیتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں، تو کیا عرض ہے، ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے۔ تو اس طرح کا فاسسٹ فرد اس وقت وزیر امیگریشن بن گیا ہے۔ جگہ جگہ گلی گلی، کل ہم پلاتیا کھوجیا میں تھے تو پھر بھی وہاں کافی اس کا کمپین چل رہی ہے کہ یہ چیزیں روکی جائے، لیکن اس پہ آنے والے دنوں میں یہ کافی چیزیں میں بتاتا ہوں۔ تو آنے والے دنوں میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے شہزادوں، میرے شیروں، تمام امیگرینٹس جس بھی ملک سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اگر ہم سب اس کے سامنے قیام نہ کیا، یونانی جماعتوں کو اپنے ساتھ کھڑا ہونے کی درخواست نہ کی، تو یہ جان لیں یہ قوانین بالکل سب کے سب بند ہو جائیں گے، اور پھر کوئی ایک رستہ بھی نہیں ہوگا جہاں آپ لیگل جو ہے رستے کے اندر داخل ہو سکے۔ اور پھر وہی بیچارے نوسرباز، وہی بیچارے دیوانے، جیسے 35,000 افراد کو 2 نمبر بیوسیاں لے کر دیں کہ بھائی یہ کیا کریں اب، تو وہ اب بیچارے رو رہے، 10,000 یورو لگ گیا، لگا رہے، لیکن جان نہیں چھوٹ رہی۔ تو میرے بچوں، کسی صورت بھی 2 نمبری کی طرف نہیں جانا، اور اس طرح کی باتیں بیان نہ کیا کریں کہ جی اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، بچ بچا کے رہے، پرہیز سے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، یہ اس میں اب جو ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ 7 سال والے قانون کو ختم کرنے کی تجاویز پیش آ رہی ہے۔ 1 ہفتے کے اندر میں اس پر میٹنگ، مشاورتی اجلاس کال کر رہا ہوں، یونانی جماعتوں کو بھی، آپ کو بھی، اور ہم سب نے، میرے بچوں جس بھی ملک سے آپ ہیں، ہم سب نے اکٹھے ہونا، کھڑے ہونا، مصیبت آپ کی، پرابلم آپ کا، مسئلہ آپ کا، میں اور آپ کھڑے ہوں گے تو یونانی جماعتوں کو آواز دیں گے کہ بھائی ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہماری یہ مصیبت ہے، اس میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو، تو کھڑا کر کے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کھڑے نہ ہوئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے مسئلے کا نہ کوئی ادراک ہے، نہ عقل ہے، نہ سمجھ ہے، تو اس طرح کریں گے تو پھر خرابی سر چڑھ جائے گی۔ اس کے بعد جناب یہ جیسا کہ وضاحت کی گئی کہ اگر کوئی غیر قانونی پیپرز کے بغیر پکڑا جاتا ہے تو 2 سال اسے بند کر دیا جائے گا، بغیر اپیل کے، بغیر رستے کے۔ تو یہ سخت اور کڑے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ 10,000 یورو جرمانہ کر دیا جائے گا، اور پھر تیسرا جو اس سے بھی سخت ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر کسی دوسرے فرد کے آپ نے پیپرز دیے، دوسرے کے، جیسے وہ کہتے ہیں میرے نال ادھی شکل ملتی ہے، میرے چاچے کا پتر ہے، میرا بھرا ہے، میرا کچھ ہے، تو اس طرح کرنے سے قانون کہتا ہے کہ 2 گنا زیادہ سخت ترین سزائیں اس فرد کو دی جائیں گی جو جعل سازی کرے گا۔ پتہ نہیں جعل سازی کا قانون ہے 1 اپریل 2023 سے کہ اگر کوئی فرد جعل سازی کرتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، تو اس کو 5 سال کا بین لگا دیا جائے گا۔ بین کا مطلب ہے کہ اس پر دروازے بند کر دیے جائیں گے کہ کسی صورت، کسی رستے میں وہ لیگل پیپرز نہیں لے سکتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی اہم جو آپ نے
देखनी है जनाब। अच्छा, इसके बाद ये सारी चीजें जो है असेंबली में पेश की जा रही है, वो पेश कर दी जाएंगी एक हफ्ते में, 2 रोज में या 4 रोज में। ये बुनियादी नुकात है, काफी लंबा है, तफसील है इसकी, लेकिन बुनियादी यही नुकते हैं। तो इन नुकात पर अब आगे मैं बताता चलूं कि एक वाहिद रास्ता अभी तक 7 साल के कानून सबूत पर पेपर्स जमा कराने, और दूसरा आदिया अरगासिया, जितने भी दूर दराज इलाकों में नौजवान शहजादे काम कर रहे हैं, सबसे बेहतर और वाहिद रास्ता आदिया अरगासिया, यानी कि जमींदारा, भेड़ भैंस, बकरी, इस तरह के जो फार्मिंग है उसमें आप आदिया अरगासिया बनवाएं, और आदिया अरगासिया जो है ना वो 2 नंबर ना बनवाएं, डायरेक्ट काम कर लें वो, ठीक है। तो इस तरह जब आप काम करेंगे, काम के साथ आदिया अरगासिया बन जाएगा, और फिर आप जो है बाइज्जत खैरियत से अपने काम कर सकेंगे और पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ होगा। अच्छा, 1-2 गलतियां जो अक्सर बेशतर हम करते हैं वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल कल एक नौजवान शहजादा यहाँ से मैं मेट्रो पे बैठने लगा, तो बड़े प्यार से, बड़ी दूर से, हमजा नाम था उसका, तो मिला, तो बातों बातों में कहता है सर जी मैंने एक मशवरा लेना है। लो भाई, तो कहता है मैंने रोडोस जजीरे में पेपर्स जमा करा दिए, तो जल्दी निकल आएंगे। मैंने कहा आप काम यहाँ कर रहे हैं तो रोडोस में पेपर्स जमा क्यों कराए हैं? कहता है उत्थे जल्दी निकल आते ने, तो इत्थे जरा लेट लगती है। मेरे शहजादों, मेरे शेरों, सुन लो, जान लो, अगर आप रोडोस में या जिस जजीरा में किसी ने आपको लॉलीपॉप दिया या कहानी सुनाई है ना कि जल्दी पेपर निकल आएंगे, उसने आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है। क्या ज्यादती कर दी है? ज्यादती ये कर दी है कि कानून इसको 2 नंबरी और जालसाजी कहता है, चीटिंग कहता है, फ्रॉड कहता है। कि फॉर एग्जाम्पल आप यहां काम कर रहे हैं, डिलीवरी का काम कर रहे हैं, एमसी में आपका यहां लग रहा है, आपका फोन बता रहा है कि आप दिन में कहां गए, किधर गए, किस समत गए, कहां से आए। तो अगर किसी सख्त ऑफिसर के पास फाइल पहुंचेगी तो वो आपका डेटा, आपका फोन, आपकी चीजें चेक करेगा, आपके एनसी में एथन के, आपकी चीजें एथन की, आपका काम एथन में, तो वो ऐसे बड़ा सा काटा लगा के 5 साल का बैन, खुदा ना करे, लगा देगा। 5 साल का बैन, मुकम्मल दुरुस्त पेपर, मुकम्मल दुरुस्त चीजें। आप बड़ी खुशफहमी में मुब्तला है कि जनाब मेरा तो सारा कुछ ठीक ठाक है, मेरे शहजादे है तो ठीक ठाक आपका, लेकिन आप रोडोस में रहते नहीं। ये फ्रॉड है, ये चीटिंग है, जिसकी वजह से उस ऑफिसर के पास ये इख्तियार है कि आपको क्रॉस करके बहुत बड़ा बैन आपको लगा दे या आपके पेपर कैंसिल कर दे। तो इसलिए बड़े सख्त, बड़े कड़े हालात है। तो बराए मेहरबानी ये ज़हन नशीन फरमा ले कि किसी सूरत भी 2 नंबरी ना करें। मुस्तकिल मुआहदा, घर का कॉन्ट्रैक्ट किसी सूरत किसी दूसरे का ना लगाएं, ये भी 2 नंबरी होती है, और इस पर भी बड़े लोगों के पेपर जाया बर्बाद हो गए। एपी मकरोन लेने के चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट दूसरे का लगाया या किसी का। फॉरएवर जैसे पेपर, एपी मकरोन जैसे, 10 साल जैसे जाया बर्बाद करके, ऐसे करके उन्होंने छुट्टी करके कहा कि आप हमारा मुल्क छोड़े, आपके पेपर खत्म कर दिए गए। तो इस तरह का रिस्क ना लें मेरे बच्चों। जिनके पास मुआहदे नहीं है, न्याजो या अस्त्रो या बड़े सारे इलाकों में कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है घर के, तो फिक्र करें, घर का मिस्टोकीरियो आपका होना चाहिए, आपके नाम होना चाहिए। अगर मालिक वो नहीं करता तो मेरे बच्चों, मेरे शेरों, घर को तब्दील करें। ये कोई मजबूरी न मुझे सुनाया करें या अपने आप को गलतफहमी, खुशफहमी में ना रखा करें। ओ जी हम देंदा ही नहीं, मैं की करा, नहीं देंदा तो मेरे शहजादे दूसरी जगह से कार चेंज कर लो, ठीक है। तो इस तरह की बड़ी सारी चीजें जो बड़े बड़े नुकसानात का सबब बनी है। और फिर प्लेवरी जैसे, वरीदी जैसे जो सख्त मजाज नस्ल परस्त लोग हैं, उन्हें और ज्यादा मौका मिलता है कि ये क्रिमिनल लोग हैं। तो क्राइम को रोकने के लिए, क्राइम के बहाने से वो ये सब कुछ करते हैं। हालांकि नस्ल परस्ती को, फासिज्म, रेसिज्म को बढ़ाने का ये सबब और जरिया है। तो ये चीजें बड़ी अहम है, बड़ी ज्यादा जरूरी है, तो इनको जरूर मद्देनजर रखा करें। अच्छा, बेशुमार नौजवान, आखिरी नुकता ये बताता चलो कि जब वीजा ले लेते हैं
मिताकलीसी का वीजे अभी भी जारी है, एप्लीकेशन अभी भी आप कर सकते हैं फैमिलीज के हवाले से। और जो नौजवान फैमिलीज वाले हैं, बराए मेहरबानी फैमिलीज के वीजे अप्लाई करें दुरुस्त तरीके से वकील के जरिए। और अगर फॉर एग्जांपल फैमिली वीजा नहीं आ रहा तो टूरिज्म की बुनियाद पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक वीजा अप्लाई करना ज्यादा बेहतर टाइम होता है। मिताकलीसी वीजा पर आने वाले नौजवान जो है वो भी अक्सर बेशतर ये गलती करते हैं कि पहले 1, 2, 3 हफ्ता में एनसीमा अगर नहीं लगता तो मेरे बच्चों आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, फौरी तौर पर खुद आपने वकील के पास पहुंचे और उस मालिक को नरमी से, अच्छाई से कायल करें। अगर वो नहीं मानता 1, 2, 3, 4 हफ्ते तो उस पर केस दायर करें। अगर आप उसके पास काम नहीं करते या यूरोप के किसी दूसरे मुल्क में या एथन के किसी दूसरे इलाके में जाके काम करते हैं तो आपके पेपर कैंसिल हो जाएंगे, जाया हो जाएंगे और आपका 35, 40, 50 लाख रुपया दिया कहीं जाया बर्बाद ना चला जाए।